This call is now being recorded. Okay, screen is visible. येस सर. सर रेकॉर्डिंग झालेले लेक्चर कधी अवेलेबल होतील सर आम्हाला? रेकॉर्डिंग झालेलं लेक्चर आज 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 करतो सगळे शेअर लेक्चर मी. ओके एक सर, ओके सर, थँक्यू. युट्यूब चॅनल आहे माझा. त्या युट्यूब चॅनलवर जाऊन तिथे तुम्हाला ते मिळतील सगळे. ठीक आहे. हो 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 सर, आणि थँक्यू. आज 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 नक्की करेल सगळे शेअर मी. आज वेळ आहे मला. आज नक्की करेल. ओके, ठीक आहे. So in last lecture, we discussed the pro forma of cash flow statement, then the exact meaning of cash flow statement. We also discussed the purpose of preparing cash flow statement, right? Right? Hello? Yes, sir. Okay. So in cash flow statement, basically cash flow statement deals with the presentation of cash inflows and cash outflows between three categories: cash flow, cash inflow from first of all operating activities, then cash inflow, cash outflow from after operating next activity is investing, na? Hello? Yes, sir. Okay, investing activities, and after that cash flow from financing activities. Now here we know all cash transactions which deals with finance are recorded here below cash flow from financing activities, and all cash transactions related to fixed assets and long term investments are recorded below here cash flow from investing activities, and other transactions which cannot be recorded under which cannot be considered under investing activities and financing activities are simply considered here below operating activities, right now? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's solve the problem. But before solving the problem, I want to discuss few things with you again, or I would like to revise it again. So any increase in asset, what is the impact of increase in assets? Tell me. Decrease in cash. Okay, Decrease asset, in cash. when asset increases, what decreases? What is decreases? Cash Cash. decreases, na? Right, Yes, na? sir. Okay, cash decreases. Very good. Cash decreases. And whenever there is decrease in assets, that time what happens? Increase Cash in cash. increases. Cash increases. Okay, asset decreases. That time what is increases? What is increase? Cash increases, na? Yes. Yes, sir. Very good. Now, tell me, in case of increase in liability, what is the impact of increase in liability on the cash balance? Increase in cash. Cash increases. Okay, cash also increases, na here. Okay, and if there is decrease in cash, sorry, if there is decrease in liability, that time what is the impact on cash balance? Cash decreases. Okay, cash decreases. Okay, that time cash decreases. Now, as per AS3, cash means what? Cash means cash balance, bank balance, and marketable securities, right now? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay, now the cash flow statement is basically prepared. Just a minute. Cash flow statement is basically prepared to judge the business ability of generating cash, whether the business is generating cash from its operating activities or investing activities or financing activities. It will be ascertained, it will be determined by preparing cash flow statement, right now? How business is generating cash, basically that will be find out by preparing cash flow statement, right now? Yes, Yes. sir. Okay, now so here see the problem. See the problem. This first take simple problems. Basically three, one to three problems. I'll take simples, and then I'll switch over to vertical format because this is the old format of presenting balance sheet. Now the company, in case of companies, now this format is irrelevant. Now company's final accounts prepared in vertical format. So after having few simple problems, I'll switch over to vertical balance sheet based problems. Okay, along with adjustments. Okay. Yes, sir. Okay, now here, look from the following balance sheet of Sudarshan Limited, prepare cash flow statement. So here we have to prepare cash flow statement of this Sudarshan Limited. So first of all, here I would say in the books of screen is visible, na? I'll increase the font Yes, just sir. a minute. So I'll increase the font. So just a minute. Okay, so in the books of Sudarshan Limited, na?
Okay. Yes. Sudarshan Limited. Limited. We have to prepare here basically what a cash merchant center. We have to prepare here what? Cash flow statement, na? Yes or no? Yes. Cash flow statement. Flow statement. Very good. Uh, Cash flow statement. Just a minute. Okay. Now first, this column is for internal details, and for final figure we will take in outer column. Okay. Now here I'll mention all the particulars. Particulars. So cash flow statement. Which activities shown first in cash flow statement? Tell me. कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये सगळ्यात अगोदर काय दिसेल? ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी. ओके, ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, ठीक आहे. आता हा फॉर्मॅट दिसतोय तुम्हाला? इज इट विजिबल फॉर्मॅट? Yes, sir. Okay, so first point is cash flow from operating activities. So here A, cash flow from operating activities. What is the second ray? What is the second heading? अरे second heading कुठला आहे? Investing. अच्छा, point B ना? Yes, sir. Okay, cash Yes, sir. flow from investing activities. Very good. And next, Financing activities. okay, cash flow from financing activities. Okay. Now let's go to your okay. Now cash flow statement in indirect method, by according to indirect method of cash flow statement, what do we take firstly? पहिल्यांदा आपण काय घेतो? अरे पहिल्यांदा काय घेतो आपण cash flow statement? ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीची सुरुवात कशी होते? What is the starting figure in indirect method to find out cash flow from operating activities? What is the first point? Net sales. नो बेटा, नेट सेल्स डायरेक्ट मेथड मध्ये झालं. डायरेक्ट मेथड मध्ये नेट सेल घ्यायचं, इनडायरेक्ट मेथड मध्ये उलट करायचंय ना. नेट प्रॉफिट. हॅलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स. हियर वी हॅव टू टेक नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम्स. बेसिकली लेट मी टेल यू, याची खरं तर नोट बनवावी लागते. काय बनवावी लागते? हॅलो, Note. याची एक नोट बनवावी लागते. पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये नोट बनवण्याची गरज नाहीये. देर इज नो नीड टू प्रिपेअर द नोट ऑफ दिस प्रॉब्लेम. द नोट फॉर द नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स. द रिझन इज दॅट डू यू सी एनीवेअर इन द प्रॉब्लेम जनरल रिझर्व फंड, sinking fund, debenture redemption fund, provision for tax, proposed dividend? Do you see any item like this? No. Okay, I am repeating here all the items. काय म्हटलं मी पहा की रिझर्व फंड, then general reserve, then sinking fund, then debenture redemption fund, then provision for taxation, then proposed dividend. हे सगळं काही दिसतंय तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये? कुठे यापैकी काय दिसतंय तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये? दिसतंय का रे? नाही ना. तर ह्या केसमध्ये आपल्याला नोट बनवण्याची गरज नाहीये. जस्ट आता सध्या फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, नोट ह्या प्रॉब्लेमला बनवण्याची गरज नाहीये. नोट केव्हा बनवायची, नोट का बनवायची, दॅट आय विल एक्सप्लेन. ते मी ज्यावेळेस तो प्रॉब्लेम येईल त्यावेळेस मी ते एक्सप्लेन करेल. ठीक आहे, बरं ठीक आहे. चलो, आता नेट प्रॉफिट मध्ये काय ऍड करतो रे आपण? काय ऍड करतो मला सांगा. आपण घेतलाय ठे, काय घेतला? नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम्स. अँड व्हॉट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम्स आपण सुरुवातीला घेतला, बरोबर ना. त्यात आपल्याला ऍड काय करायचंय? प्लस कुठले करायचे? नॉन ऑफ Expenses. किंवा नॉन कॅश एक्सपेन्सेस म्हणा त्याला. काय म्हणा? नॉन कॅश एक्सपेन्सेस. हे पहा,
सेल्स मधून कॅश एक्सपेन्सेस मायनस केले ते आपण इथे इनडायरेक्ट मेथड मध्ये काय करायचंय, नेट प्रॉफिट मध्ये नॉन कॅश एक्सपेन्सेस ऍड करायचे. कळलं का? हो सर. ओके. त्यानंतर तुम्हाला मिळणार काय, त्यानंतर काय मिळणार आहे तुम्हाला इथे पहा, काय मिळणार आहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इकडे पहा, दिसतंय तुम्हाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस दिसतंय. Yes, sir. हो सर. म्हणजे आपल्याला मिळणार काय, आपल्याला मिळणार आहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इथे मी मेन्शन करतो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. WC म्हणजे काय, वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. आता यानंतर आपण ऍडजस्ट काय करणार या ठिकाणी, काय ऍडजस्ट करणार, द करंट असेट अँड करंट लायबिलिटीज ऍडजस्ट करणार. मग त्यानंतर आपल्याला मिळेल कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. त्यामधूनच आपण टॅक्स मायनस कारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी आयटम्स मायनस करणे इथे पाहता. कॅश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज आणि त्यातूनच टॅक्स मायनस केला, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आयटम्स मायनस केले आणि फायनल नेट कॅश मिळालेली आपल्याला फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. ठीक आहे ना? हॅलो, अरे दिसतंय का? Yes sir. Okay, good. Yes, sir. Now let's get back to the problem. This is the problem. First, I'll begin with the asset side. This is problem number 1 ना. Okay, it is problem number 1. किंवा आधी आपण एक काम करूयात, आधी आपण 2 घेऊया. 2 सेकंड प्रॉब्लेम अगोदर घेऊयात आपण. ठीक आहे. बरं, सेकंड प्रॉब्लेम मध्ये मला सांगा काय काय रे असेट साइडला. व्हॉट इज द फर्स्ट असेट? Machinery at cost. मशिनरी ऍट कॉस्ट. मला सांगा आउट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्व्हेस्टिंग अँड फायनान्सिंग, मशिनरी कुठे कन्सिडर करायची? आउट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्व्हेस्टिंग अँड Investing, sir. फायनान्सिंग. अच्छा, इन्व्हेस्टिंग. वी हॅव टू कन्सिडर इट अंडर इन्व्हेस्टिंग. सो व्हॉट इज द बॅलन्स ऑफ मशिनरी इन 2011? 2,10,000. 2,10,000. Okay, 2,10,000. And in 2012? 2,50,000. Okay, is it increased? Yes, sir. Okay, what could be the reason of increase, Ray? Outflow of But- cash. Why is there outflow of cash? What is the Asset. reason of increase? I'm asking you first of all. Acha, machinery is purchased, right? Na? Yes, sir. Okay, if machinery is purchased, there will be outflow of cash, na? Yes. Yes sir. So, outflow means which effect? Plus or negative? Negative. Negative, na? And whenever there is increase in cash, it decreases cash. Sorry. Whenever there is increase in asset, it decreases cash balance, na? Yes, sir. Okay, now look here, our formula. What is our formula? That whenever there is asset increase, there is cash decreases, right? So first of all, you have to consider all the fixed assets, all the cash transactions related to fixed asset and long-term investments. I'm repeating again. Under cash flow from investing activities, you are supposed to consider all the cash transactions, related to what? Related to fixed asset and long-term investments. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes Yes, sir. sir. Okay, so purchase of what? Machinery, na? Yes, sir. Okay, purchase of machinery. What is the value addition? What is the difference? 40,000. Acha, 40,000 is the difference. Let me see. Yes, 40,000 is the difference. So increase or decrease in cash balance? Increase. Increase ना. अरे Yes, sir. मशिनरीच्या व्हॅल्यू मध्ये इन्क्रीज झालंय बेटा. मशिनरी मध्ये इन्क्रीज आहे म्हणजे आज कॅश मध्ये काय होणार? सॉरी, कुठे गेलं? Decay. डिक्रीज ना, मग कॅश मायनस मध्ये येणार ना. Yes, sir. Yes, sir. So in bracket I am showing here 40,000 minus in bracket. ठीक आहे. नेक्स्ट नाव. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज डेटर्स अँड स्टॉक. मला सांगा डेटर्स अँड स्टॉक कशाशी रिलेट करतात? वर्किंग कॅपिटल ना. हॅलो. Yes sir. अच्छा, डेटर्स अँड स्टॉक कशाशी रिलेट करतायत? वर्किंग कॅपिटलशी रिलेट करतायत. आणि वर्किंग कॅपिटल आपण कुठे कन्सिडर करतो? बिलो व्हॉट? बिलो व्हॉट? Operating. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. Operating. व्हेरी गुड. पण ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस मध्ये देखील कुठे? बिलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस. इथे आपल्याला ते कन्सिडर करायचे. कळलं का? अरे कळलं का? Okay sir. Okay, Yes, chalo. sir. So, see, what is the debtors balance in 2011? 93,000. 93,000. And 2012? 81,000. 81,000. So, is there increase or decrease? What is the change? Increase. First calculate the change. Decrease. First calculate it. No, Decrease. okay, there is decrease in debtors balance. What is the change? What is the balance? 12,000. 12,000 rupees. Okay. 12,000. मला सांगा डेटर्सचा बॅलन्स डिक्रीज झाल्याचा अर्थ काय होतो रे? कॅश इज कलेक्टेड ना. Yes sir. Yes, sir. So whenever there is decrease in asset, there is always increase in cash, right? Na? Yes sir. Yes. Yes, sir.
So, मला सांगा मी ते इन्क्रीज इन डेटर्स आहे ना. सो इन्क्रीज इन डेटर्स डिक्रीज इन डेटर्स आहे, सॉरी, डिक्रीज इन डेटर्स आहे ना. Yes, sir. Yes, हो sir. सर. There is अच्छा डिक्रीज इन डेटर्स आहे. सो डिक्रीज इन डेटर्स म्हणजे डेटर्स देखील असेट आहे. कितीने डिक्रीज आहे? 12,000नी. म्हणजे 12,000ने ऍडिशन होणार ना, कॅश मिळाली ना, 12,000 प्लस मध्ये दाखवणार ना आपण. हो सर. Yes, Yes, sir. sir. व्हेरी गुड. नाव द नेक्स्ट इज स्टॉक. स्टॉकचा बॅलन्स 11 मध्ये किती आहे? 2011. 80,000. अच्छा 2012 मध्ये किती आहे? 1,30,000. व्हॉट इज द डिफरन्स? 50,000. Okay, is there increase in the balance of stock? Yes. Okay, if there is increase in stock, there is always decrease in what? Cash. 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 So stock. Tell me, where should I consider stock? Below operating activities or investing or financing? Operating. Below operating, and that too below operating profit before working capital changes. Right now. Right now. Yes, sir. Okay, so increase in stock, and what is the change in stock balance? 50,000. 50,000. 50, na? Okay, So, there is change is 50,000. So it will reduce cash, na? So in bracket, I'll mention 50,000 rupees in bracket. Is it clear? sir, Yes, sir. Yes. Yes, beta. हे आपण ऑपरेटिंग अंडर म्हणजे WC चेंजेसच्या अंडर का कन्सिडर करतोय? WCचे अंडर का कन्सिडर करतोय? आता पहिल्यांदा परत एक नीट लक्षात घ्या गोष्टी. आपण कॅश फ्लो स्टेटमेंट तयार करतो. का बेसिकली तयार करतो? कारण की आपल्याला कॅश इनफ्लो किती झालाय, कॅश आउटफ्लो किती झालाय अंडर ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज आणि फायनान्स ऍक्टिव्हिटीज हे समजून घ्यायचं. ठीक आहे. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं, हे क्लासिफिकेशन तुम्हाला करायचं. हे कसं करायचं लक्षात घे. इन्व्हेस्टिंग ज्यावेळेस तू इन्व्हेस्टिंग मधला कॅश फ्लो ज्यावेळेस तू काढशील ना, त्यावेळेस तू कन्सिडर करणार आहेस लॉंग टर्म असेट्स म्हणजे फिक्स असेट्स आणि लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स. ठीक आहे. ज्यावेळेस तू फायनान्स रिलेटेड जाशील त्यावेळेस तू कन्सिडर करणार आहे शेअर कॅपिटल आणि लॉंग टर्म लोन्स. कळलं तुला? शेअर कॅपिटल आणि हे जे बॉरोविंग्स आहेत ना, लॉंग टर्म बॉरोविंग, ते तू कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे हे डिबेंचर आणि शेअर कॅपिटल हे जाणार कुठे? फायनान्सच्या अंडर. ठीक आहे. त्यानंतर हे तुझं मशिनरी ॲट कॉस्ट कुठे जाणार? तुझं मशिनरी ॲट कॉस्ट जाणार इन्व्हेस्टमेंटच्या अंडर. याचा अर्थ जे उरलेलं आहे ना, उरलेलं सगळं काही ते कुठे जाणार आहे तुझं? ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीजच्या अंडर जाणार आहे. आता ऑपरेटिंग मध्ये का जाणार ते सांगेल मी तुला. परंतु इथे बँक बॅलन्स बघ. बँक बॅलन्स किती आहे रे? 12 and 15,000 आहे ना. येस सर. या बँक बॅलन्सला तुम्हाला ना तुम्हाला ऑपरेटिंग अंडर कन्सिडर करायचं आहे, ना इन्व्हेस्टिंग अंडर कन्सिडर करायचं आहे, ना फायनान्स अंडर कन्सिडर करायचं आहे. सगळ्यात शेवटी कॅश फ्लो स्टेटमेंटला सगळ्यात शेवटी या ठिकाणी तुम्ही दाखवणार आहात की क्लोजिंग बॅलन्स. इथे काय दाखवणार तुम्ही? क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स. कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स म्हणजे इक्विव्हॅलंट्स म्हणजे काय? जे इक्वल टू कॅश आहेत. इक्वल टू कॅश काय कशाला ट्रीट केलं जातं? बँक बॅलन्स आणि मार्केटेबल सिक्युरिटीज. बरं, त्याच्या अगोदर तुम्ही इथे दाखवणार आहात ओपनिंग बॅलन्स. इथे कुठला बॅलन्स दाखवायचा आहे तुम्हाला? ओपनिंग बॅलन्स. ठीक आहे. ओपनिंग बॅलन्स दाखवायचा आहे तुम्हाला. त्यानंतर या ठिकाणी येईल नेट इन्क्रीज. नेट इन्क्रीज जर इन्क्रीज असेल तर इन्क्रीज, डिक्रीज असेल तर डिक्रीज. नेट इन्क्रीज इन कॅश बॅलन्स. बॅलन्स हे तुम्हाला या ठिकाणी दाखवायचं. तुम्हाला फॉर्मॅट दाखवतो मी. फॉर्मॅटवर लक्ष द्यायचं आहे. आहे फॉर्मॅटमध्ये तसंच आहे. नेट इन्क्रीज और डिक्रीज इन कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स बरोबर आहे ना? हो. इन कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. कॅश इक्विव्हॅलंट. बरं, मला सांगा क्लोजिंग बॅलन्स किती आहे प्रॉब्लेम मध्ये? 15,000. अच्छा 15,000 क्लोजिंग बॅलन्स आहे. ठीक आहे. ओके. त्यानंतर ओपनिंग बॅलन्स किती आहे? 12,000 बरोबर ना? हो. बरं, मग मला सांगा रे, मागच्या वर्षी 12,000 ओपनिंग बॅलन्स होता, या वर्षी क्लोजिंग बॅलन्स 15,000 आहे. म्हणजे कॅश वाढली का डिक्रीज झालेली आहे ह्या वर्षी? वाढली. अच्छा, म्हणजे 3,000 म्हणजे 3,000 रुपये आलेत कुठून ते आपल्याला शोधून काढायचे बेसिकली. हे 3,000 रुपयाचा जो इन्क्रीज झालाय ना कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंटच्या बॅलन्स मध्ये, तो एक्झॅक्टली आलाय कुठून हे आपल्याला शोधून काढायचं. कळलं का? येस सर. Yes, sir. बरं, आता येऊ तुझ्या प्रश्नाकडे. तुझा प्रश्न असा होता की आपण हे वर्किंग कॅपिटलला इथे का कन्सिडर करतो? म्हणजे हे जे आहेत करंट ऍसेट आहेत किंवा करंट लायबिलिटी आहेत, याला तुम्ही वर्किंग कॅपिटलमध्ये का कन्सिडर करताय?
हे लक्षात घे बेटा, कुठलाही बिझनेस करण्यासाठी अगोदर फायनान्सची गरज असते, बरोबर? ते फायनान्स आपल्याला ह्या ऍक्टिव्हिटीज मधून मिळतं, म्हणजे इक्विटी शेअर इश्यू करून मिळेल किंवा लोन घेऊन मिळेल, बरोबर ना? येस सर. त्यानंतर बिझनेस करण्यासाठी तुम्हाला असेट परचेस करावे लागतात, कारण विदाऊट असेट तुम्ही बिझनेस रनच करू शकत नाही. काहीतरी फर्निचर लागेल तुम्हाला, तुम्हाला मशिनरी लागेल, तुम्हाला म्हणजे डिलिव्हरी व्हॅन म्हणजे व्हॅन लागते, डिलिव्हरी व्हॅन लागतील. म्हणजे तुम्हाला, मला काय म्हणायचं आहे, तुम्हाला फायनान्स मिळाल्यानंतर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करणार कशामध्ये? असेट्समध्ये करणार, बरोबर ना? येस सर. बरं, असेट्स एकदा फायनान्स मिळालं, तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट असेट्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली, त्यानंतरच तुम्ही बिझनेसचे ऑपरेशन सुरू करू शकता की नाही? हो. बरं, बिझनेस ऑपरेशन म्हणजे काय? तू स्टॉक परचेस करणार, बरोबर? तू तो स्टॉक विकणार, तुझे डेटर्स जनरेट होतील, तू त्यांच्याकडून पैसे घेणार, तुला क्रेडिटर्स तुझे जनरेट होतील, तुला क्रेडिटर्सला पैसे द्यावे लागतील, बरोबर? तू मॅन्युफॅक्चरिंग करणार, तू सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ऍक्टिव्हिटी करणार, तू ऑफिस चालवणार, तू फॅक्टरी चालवणार. म्हणजे हे सगळे ऑपरेशन्सच आहेत ना, बिझनेस ऑपरेशनच आहेत ना हे सगळे. येस सर. म्हणून हे सगळं आपल्याला कुठं कन्सिडर करायचं आहे? ऑपरेटिंग Before. ऍक्टिव्हिटीच्या अंडर, कळलं का? म्हणजे आता बघ, हे डेटर्स आणि स्टॉक हे कशाच्या रिलेटेड आहे बेटा? वर्किंग कॅपिटलच ना. वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय? करंट असेट, करंट लायबिलिटी. येस सर. करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटी. आता हे स्टॉक, डेटर्स काय? करंट असेटच आहेत. येस सर. हा. ओके, गुड. समजलं तुला काय इथं आलं ते? हो हो. ओके, गुड. आपण कुठे होतो आता? स्टॉक झाला आपलं ना. बरं, स्टॉक नंतर कुठला आहे एक्सपेन्स आता? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स, बरोबर ना? हॅलो, अरे स्टॉक Yes, नंतर sir. काय? आता प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स आहे. आता मी एक लाईन सांगतोय तुम्हाला, नीट लक्षात घ्या. बॅलन्स शीटमध्ये प्रीपेड एक्सपेन्सेस अँड आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस हे दोन सोडून बाकी जितके एक्सपेन्सेस म्हणून ट्रीट केले गेलेले आहेत, बाकी जितके हेडिंग एक्सपेन्स म्हणून दाखवलेले आहेत, ते सगळे नॉन कॅश एक्सपेन्सेस आहेत. ते सगळे काय आहेत रे? नॉन कॅश एक्सपेन्स. नॉन काय कॅश काय म्हटलं मी? हे पहा, इथे काय मी इथे वाटलं तर लिहून ठेवतो तुमच्यासाठी, की एक्सेप्ट व्हॉट? एक्सेप्ट prepaid expenses, prepaid and outstanding, which outstanding expenses, other expenses mentioned, in balance sheet are what? Are non-cash expenses. Non-cash expenses. And you know very well, आपण हे नॉन कॅश एक्सपेन्सेस काय करतो रे? ऍड करतो ना. येस सर. हा, बरोबर की नाही? ऍड करतो की नाही करत नॉन कॅश एक्सपेन्सेस? करतो sir. व्हेरी गुड. बरं, सांगा आता मला की एक मिनिट म्हणजे तुम्हाला मर्चंट सेंटर, एक मिनिट. ओके, बरं, मला सांगा आता इथे इथे आता हे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स आहे. हा कुठला एक्सपेन्स आहे? हा प्रिपेड एक्सपेन्स आहे का आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स आहे का नॉन कॅश एक्सपेन्स आहे? हा कुठला एक्सपेन्स आहे? प्रिपेड, Non-cash. नॉन कॅश एक्सपेन्स. नॉन कॅश एक्सपेन्स आपल्याला कुठे कन्सिडर करायचे? अंडर ऑपरेटिंग, इन्व्हेस्टिंग और फायनान्सिंग? Operating. अंडर ऑपरेटिंग. ओके, कॅश बॅलन्स किती आहे 2011 मध्ये? 12,000. 5000. 12 मध्ये किती आहे? 4000. अच्छा, मग कॅश बॅलन्स मध्ये बरं, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कुठल्या साईडला आहे? लायबिलिटी का असेट साईडला आहे? Asset बरं, असेटच्या बॅलन्स मध्ये इन्क्रीज आहे का डिक्रीज आहे? decrease. इनक्रीज इन्क्रीज आहे बेटा. 2011 मध्ये 5000 बॅलन्स होता, 2012 मध्ये 4000. डिक्रीज डिक्रीज आहे. मग असेट मध्ये डिक्रीज असेल तर कॅश मध्ये काय? Increase. इनक्रीज म्हणजे इथे काय करायचं तर आपल्याला? ऍड Add. ऍड करणार ना पण? अरे Yes. हा की नाही? म्हणजे थोडक्यात ऍडजस्टमेंट करायचे आपल्याला. आपल्याला जो नेट प्रॉफिट आहे ना, ऍडजस्टमेंट्स करायचे. ऍडजस्टमेंट्स फॉर, इथे तुम्हाला फॉर्मॅट दाखवतो मी. फॉर्मॅट मध्ये त्याला काय म्हणतात रे? कारण आपल्याला ऍडजस्ट, हा जो नेट प्रॉफिट आहे बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स, वी हॅव टू ऍडजस्ट दॅट नेट प्रॉफिट. सो ऍडजस्टमेंट्स फॉर एक हेडिंग द्यायचं आहे. आणि त्याच्या अंडर, बरं काय रे? इन्क्रीज और डिक्रीज? Increase. डिक्रीज इन बेटा.
Decrease. डिक्रीज इन व्हॉट? कुठला असेट आहे तो? Non. डिक्रीज इन प्रिलिमिनरी. expenses. डिक्रीज इन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हे कंपनी लॉ मध्ये लास्ट इयरला तुम्हाला झालं असणार आहे. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस किती बेटा? 1000 ना? Yes, sir. अच्छा, म्हणजे प्लस का मायनस? Plus. प्लस. 1000 प्लस 1000 प्लस मध्ये दाखवणार मी, बरोबर ना? Yes, sir. ओके, चलो. तर बँक बॅलन्सला ऑलरेडी आपण कुठे घेतलेलं आहे? एंडला घेतले नाही ते? अरे घेतले ना एंड, घेतलंय ना? हो सर. ओके, गुड. Oh, sir. चलो, म्हणजे असेट साईड झाली आपली. असेट साईड सगळे आयटम्स Yes, कन्सिडर sir. केले आपण. Yes, sir. लेट्स गो टू लायबिलिटी साईड. फर्स्ट ऑफ ऑल शेअर कॅपिटल. शेअर कॅपिटल 2011 मध्ये किती आहे? 1,20,000. 1,20,000. आणि 2012 मध्ये? 2 lakh. 2 lakh. अच्छा, म्हणजे कॅश वाढली का? सॉरी, लायबिलिटी वाढली कमी झाली? वाढली. अच्छा, म्हणजे मला सांगा, कॅपिटल एक्स्ट्रा इश्यू केलंय आणि त्याच्या बदल्यात बिझनेसला काय मिळाली असणार आहे? कॅश ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेन एव्हर देर इज इन्क्रीज इन लायबिलिटी मध्ये इन्क्रीज असेल तिकडे काय काय होणार? Cash Cash increase. increase. कॅश Cash. इन्क्रीजेस. Cash. ओके, म्हणजे हे कुठे आलं तर हे हा नंबर शेअर कॅपिटल रिलेटेड आहे. मग ऑपरेटिंग का इन्व्हेस्टिंग का फायनान्सिंग? Finance. Finance. ओके, सो इश्यू ना, इश्यू ऑफ शेअर म्हणूयात आपण. इश्यू ऑफ शेअर काय म्हणूयात? इश्यू ऑफ शेअर्स म्हणूयात. इक्विटी शेअर्स म्हणून आपल्याला स्पेसिफिकली माहिती नाही, आपण अजून करूयात हे इक्विटी शेअर्स. इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. ठीक आहे, बरं. प्लस का मायनस? कॅश Plus. प्लस म्हणजे 80,000 ना? ओके, 80,000. व्हेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. व्हॉट इज इट रे? डेप्रिसिएशन, व्हॉट इज द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन? एक्सपेन्स ना? Yes. बरं, मी तुम्हाला मागे सांगितलं, इन बॅलन्स शीट मधलं आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स आणि प्रीपेड एक्सपेन्स हे दोन एक्सपेन्स जर सोडले तर बाकी सगळे एक्सपेन्सेस कुठले एक्सपेन्सेस असतात? Non-cash. Non-cash. डेप्रिसिएशन कुठला एक्सपेन्स आहे? Non-cash. अच्छा, नॉन कॅश एक्सपेन्स आहे. नॉन कॅश एक्सपेन्सेस आपण कुठे कन्सिडर करतो? ऑपरेटिंग, फायनान्सिंग का इन्व्हेस्टिंग? ऑपरेटिंग. बरं, या ठिकाणी 2011 मध्ये काय बॅलन्स आहे प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन? 92,000. आणि इन 2012? 95,000. अच्छा, म्हणजे लायबिलिटी मध्ये डिक्रीज आहे का डिक्रीज आहे? Increase. मध्ये इन्क्रीज आहे, तर कॅश मध्ये काय होणार? Increase. हा, मग अशा आपण ऍड करायचे आपल्याला. आपण ऍडच करतोय ना? Yes, sir. फॉर Yes, sir. प्रोव्हिजन फॉर व्हॉट? Depreciation. डेप्रिसिएशन. ओके, प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन. व्हॉट इज द बॅलन्स? अच्छा, 3,000 ना? येस, 3,000 प्लस ना? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, नेक्स्ट sir. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अच्छा, 2011 मध्ये प्रॉफिट किती आहे रे? 60,000. आणि 2012 मध्ये किती आहे? 75,000. अच्छा, म्हणजे 2012 मध्ये प्रॉफिट किती वाढलाय? व्हॉट इज द डिफरन्स? 15,000. अच्छा, म्हणजे इथे नेट प्रॉफिट आपला बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम किती असणार आहे? 15,000. मी परत एकदा सांगतोय, खरं तर टेक्निकली याची नोट करणं अपेक्षित असते. एक याचं सेपरेट वर्किंग आपल्याला करायचंय. का करायचंय ते नंतरून सांगेल मी तुम्हाला. या ठिकाणी ते केलेलं नाही मी. त्याचं कारण असं आहे कारण प्रॉब्लेम मध्ये रिझर्व्ह फंड नाही आहेत, जनरल रिझर्व्ह नाही आहेत, सिंकिंग फंड नाही आहेत, डिबेंचर रिडम्पशन फंड नाहीत, म्हणजे फंड नाही आहेत, कुठल्याच प्रकारचे फंड नाही आहेत. त्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन प्रॉब्लेम मध्ये नाहीये, प्रोव्हिजन फॉर प्रपोज डिव्हिडंड प्रॉब्लेम मध्ये नाहीये. जर हे असतं ना तर याची आपल्याला सेपरेट नोट आपण केली असती आणि त्या नोटचं जे काय आन्सर आलं असतं ना ते डिरेक्टली या ठिकाणी दाखवलं असतं आपण. ठीक आहे ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट नाव डिबेंचर. बरं, 2011 मध्ये डिबेंचर्स किती आहेत? 80,000. अच्छा, 2012 मध्ये किती आहेत? 70,000. अच्छा, मग डिबेंचरच्या बॅलन्स इन्क्रीज आहे डिक्रीज आहे? Decrease. Increase. Decrease. 80,000 मागच्या वर्षी डिबेंचर होते, ह्या वर्षी 70,000 डिबेंचर्स आहे. त्याचा अर्थ 10,000 रुपये डिबेंचर्स पेड केले ना यावर्षी. Yes, sir. अच्छा, डिबेंचर्स Yes, कुठल्या sir. ऍक्टिव्हिटी मध्ये येतात? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. इथं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर झालंय. हे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कुठल्या ऍक्टिव्हिटी अंडर मी कन्सिडर करू? Financing. फायनान्सिंग. सो फायनान्सिंग अंडर कन्सिडर करायचं आहे. सो देर इज इन्क्रीज और डिक्रीज? देर इज इन्क्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज ना इन द कॅश बॅलन्स, बिकॉज देर इज डिक्रीज इन असेट, सॉरी लायबिलिटी. लायबिलिटी मध्ये जर डिक्रीज असेल तर कॅश बॅलन्स वर पण काय होतं रे? डिक्रीज होतं ना? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर रिडम्पशन केलेत या ठिकाणी. हा, कितीने रे? Minus 10,000. मायनस 10,000. ओके, मायनस 10,000. ओके, -10,000. नेक्स्ट कुठलं आहे आता?
क्रेडिटर्स. अच्छा मला सांगा आता क्रेडिटर्सचा बॅलन्स किती आहे 2011 मध्ये? 48. 48,000. 2012 मध्ये किती आहे? 40,000. याचा अर्थ 2012 मध्ये 8,000 रुपीजचे क्रेडिटर्स आपण पेड केलेत ना? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. बरं क्रेडिटर्स लायबिलिटी आहे, डिक्रीज इन लायबिलिटीचा इम्पॅक्ट काय होतो कॅश बॅलन्सवर? Decrease in cash. डिक्रीज इन म्हणजे कॅश कशी दाखवायची मायनस मध्ये का प्लस मध्ये? Minus. मायनस मध्ये. कॅशचा आउटफ्लो आहे का कॅशचा इनफ्लो आहे? Outflow. आउटफ्लो. व्हेरी गुड. बरं क्रेडिटर्स कुठे कन्सिडर करणार मी, बिलो इन्व्हेस्टिंग का फायनान्सिंग? ऑपरेटिंग. व्हेरी Operating. गुड. इन्व्हेस्टिंग पण नाही फायनान्सिंग पण नाही, कुठे करणार कन्सिडर? Operating. ऑपरेटिंग. इथेच करणार ना? Yes, sir. ओके. काय इन्क्रीज और डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज इन व्हॉट? क्रेडिटर्स ना? ओके डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ना? Yes, sir. ओके आणि हाऊ मच? 8,000 1,000. मायनस मध्ये ना? Yes, sir. ओके 8,000. बरं काय राहिलं शिल्लक मला सांगा आता? काहीच नाही ना? काहीच नाही. ओके गुड. आता नीट लक्षात, मी काही गोष्टी करणार या ठिकाणी. जस्ट अ मिनिट, कंट्रोल एक्स आधी करतो मी, याला खाली पेस्ट करतो कुठेतरी. ओके आता पहा काय करतो मी पाहता. मी एक्स्ट्रा लाईन्स हे मायनस करतो. ठीक आहे. त्यानंतर परचेस ऑफ मशिनरी. ओके. हॅलो सर, येस बेटा. तुम्ही ते इन्क्रीज अँड डिक्रीजचा जो चार्ट केलाय ना, तर त्याच्यामध्ये फक्त लायबिलिटी लास्टला डिक्रीज म्हणून वडले सर. ते डबल डबल इन्क्रीज झाले. हा व्हेरी गुड. थँक्यू. बरोबर तुझं. लायबिलिटी ते डिक्रीज म्हणायला पाहिजे ना? येस सर. व्हेरी गुड. डिक्रीजेस लायबिलिटी. कॅश ऑल्सो डिक्रीजेस. गुड. ओके ठीक आहे. बरं आता पहा काय केलं आता आपण, आपल्याकडे किती नेट प्रॉफिट होता? 15,000 होता बरोबर ना? Yes, sir. अच्छा आता 15,000 मध्ये 1,000 काय करणार आपण? Add. आणि 3,000 काय करणार? Add. ऍड. म्हणजे किती मला सांग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किती आहे बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस? 19,000. 19,000. 19,000 आहे. बरं आता 19,000 मध्ये 12,000 काय करणार? Add. 50,000 काय करणार? Less. आणि 8,000 काय करणार? लेस. मग फायनल बॅलन्स किती मला सांगा? सांगा फायनल बॅलन्स 27. किती? हा 27,000. मायनस ना? अरे मायनस ना का प्लस? Minus. मायनस 27,000. बरं मग मला सांगा इथे कॅश आली ह्या ऍक्टिव्हिटी मधून का कॅश गेली रे ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी मधून? गेली. कॅश जनरेट झाली का कॅश यूज झाली? यूज झाली. यूज झाली ना? बरोबर ना? Yes, sir. इथे काय म्हटले पार, इथे काय म्हटले आता पहा या ठिकाणी एक गोष्ट मला सांगायची तुम्हाला. आता पहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस, आपण करंट असेट मधले चेंजेस रेकॉर्ड केले, लायबिलिटीज मधले चेंजेस रेकॉर्ड केले आणि आपल्याला मिळाले काय? कॅश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. आता इथे इन्कम टॅक्स पेड केलेला नाहीये ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स आहेत, म्हणून डिरेक्टली आपण काय म्हणूयात आता की आता आपण हा जो पार्ट आहे इन्कम टॅक्स पेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम जे मायनस करायचे होते आपल्याला, तो प्रॉब्लेम मध्ये नाही म्हणून सध्या त्याला इग्नोर करूयात आपण. म्हणजे आपल्याला हे आन्सर मिळालं ना, नेट कॅश फ्रॉम नाही कारण की प्लस मध्ये कॅश नाहीये, कॅश मायनस मध्ये. सो नेट कॅश युज्ड इन ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज ना, याला काय म्हणणार आपण आता? नेट कॅश युज्ड इन ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. बरोबर? Yes, sir. नेट कॅश युज्ड इन विच ऍक्टिव्हिटी? Operating. ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे एक्स्ट्रा म्हणजे पैसे तर जनरेट नाही झाले, पण ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये किती पैसे युज झालेत रे? Minus 27,000. अच्छा 27,000 यूज झालेत बेटा, मायनस नको म्हणून. काय म्हण 27,000 आपण खर्च केले ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीवर. पैसा जनरेट झालाय का ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी मधून? नाही. Is money generated from operating activities? No, money is not generated. In fact, money is spent on operating activities. And how much is spent? 27,000. बरोबर ना? Yes, sir. ओके गुड. त्यानंतर मला सांगा परचेस ऑफ मशिनरी. एकच हेडिंग आहे. Yes. बरं इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज मधून पैसे जनरेट झालेत का? नाही. झालेत का रे? झालेत? नाही. पैसे जनरेट झालेत नाही इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी मधून, म्हणजे पैसे खर्च झालेत ना इन्व्हेस्टमेंटवर. Yes, sir. सो याला काय म्हणणार? नेट कॅश. काय म्हणायचं याला? Net cash नेट used कॅश युज्ड इन विच ऍक्टिव्हिटी? investing. इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी. व्हेरी गुड. इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज किती रे? 40,000. हा मायनस 40,000.
ओके, आता आपण एक काम करूयात, कॅश फ्लो काढूयात फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज. बरं मला सांगा किती फायनल आन्सर किती येईल फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये? 70,000 प्लस और मायनस? प्लस प्लस. बरं मला सांगा कॅश खर्च झाली फायनान्स का कॅश जनरेट केली फायनान्स मधून आपण? जनरेट ओके, सो नेट कॅश फ्रॉम नेट कॅश नेट कॅश फ्रॉम फायनान्सिंग ना? येस सर. फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज किती आला आन्सर? 70,000 ना? येस. बरोबर ना रे? हो. एक मिनिट आता थांबा, फक्त थांबा. नो बॉर्डर ओके. आता एक काम करा, फक्त मला सांगा, आपल्याला सांगा आता ऑपरेटिंग मधून 27,000 खर्च झाले. मशिनीवर किती गेले? इन्व्हेस्टमेंटवर 40,000 गेले आणि फायनान्स मधून किती आले? 70,000 आले ना? येस सर. मला 70 मायनस 40 करा, किती येतील? 30,000 बरोबर. आणि 30 मायनस 27,000 करा, किती आले? 3,000. अच्छा, म्हणजे हे कळत 3,000 कशी जनरेट झाले बिझनेस मध्ये? येस सर. येस सर. टॅली झालं आन्सर आपलं. हो. म्हणजे काय कळलं तुम्हाला की या कॅश फ्लो स्टेटमेंट वरून कळलं की हा जे 3,000 रुपये जे इन्क्रीज झालेत ना, त्याचं खरं कारण हे पैसे झालेत कुठून जनरेट? फायनान्स मधून झालेत, बरोबर ना? हो सर. पण फायनान्स मध्ये तर 70,000 रुपये जनरेट झाले. मग 70,000पैकी 40,000 कशावर युज केले आपण? मशिनरी परचेस करण्यासाठी केले. आणि 27,000 कुठल्या ऑपरेशन कुठल्या ऍक्टिव्हिटीसाठी युज केले आपण? ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीसाठी युज केले. आणि बॅलन्स किती शिल्लक राहिला? 3,000, जो की पुढच्या वर्षीसाठी आपण कॅरी फॉरवर्ड केलाय, बरोबर ना? येस येस सर. सर. आणि हे काय आहे तुमचं कॅश फ्लो स्टेटमेंट? काय अवघड आहे मला सांगा? काय नाही. सिम्पल आहे. हो. बोला पटकन, बाळांनो बोला. सिम्पल वाटलं का अवघड वाटलं? सिम्पल सर. टॅली झालं ना? हो सर. झालं, कॅश फ्लो स्टेटमेंट आहे. बरं काय काय गोष्टी तुम्हाला शिकवल्या मी लक्षात घ्या. परत आपण रिपीट करूयात. बरं असेट मध्ये इन्क्रीज असेल तर कॅश पण काय होणार? कॅश काय होणार? डिक्रीज. अच्छा, कॅश डिक्रीज होणार. ओके, आणि असेट जर डिक्रीज झाली तर कॅश काय होणार? इन्क्रीज. इन्क्रीज. कॅश इन्क्रीज होणार. म्हणजे कॅश मध्ये इनफ्लो का आउटफ्लो? इनफ्लो ना? इनफ्लो. इनफ्लो. ओके, लायबिलिटी जर इन्क्रीज झाली तर कॅश पण इन्क्रीज. इन्क्रीज. आणि लायबिलिटी जर डिक्रीज झाली तर कॅश पण काय होणार? डिक्रीज. डिक्रीज होणार. बरं, कॅश फ्लो स्टेटमेंटच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला हा जो पॉईंट आहे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम, याची नोट तयार करायची असते. पण मी ह्या प्रॉब्लेम मध्ये नोट तयार केली नाही. त्याचं कारण असं होतं की प्रॉब्लेम मध्ये नाही रिझर्व्ह फंड दाखवलेत, नाही जनरल रिझर्व्ह दाखवलेत, नाही स्टॅट्युटरी फंड दाखवलाय किंवा सिंकिंग फंड दाखवलाय किंवा डिबेंचर रिडम्पशन फंड आहे किंवा प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन आहे किंवा प्रपोज डिव्हिडंड आहे. याच्याबद्दल कुठलीही यापैकी एकही काही नाही बॅलन्स शीट मध्ये. त्यामुळे इथे नोट बनवण्याची गरज नव्हती, म्हणून आपण नोट बनवली नाही. डिरेक्टली आपण प्रॉफिटचा डिफरन्स घेतला 2 वर्षाचा, बरोबर ना? हॅलो. येस सर. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये प्रीपेड एक्सपेन्सेस आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस सोडून जर बॅलन्स शीट मध्ये इतर एक्सपेन्सेस दिसत असतील तर त्याला काय म्हणायचं आहे? नॉन कॅश Non-cash. एक्सपेन्सेस. नॉन कॅश एक्सपेन्सेस कुठल्या ऍक्टिव्हिटी अंडर कन्सिडर करणार तुम्ही? ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी अंडर कन्सिडर करणार. ऍक्च्युली हे जे प्रीपेड एक्सपेन्सेस आहे, प्रीपेड एक्सपेन्सेस काय असतात? हे करंट असेटच असतं ना. करंट असेट हो आपण सर. इथे वर्किंग कॅपिटल चेंज इथे याच्या खाली आपण त्याला चेंज कन्सिडर करणार प्रीपेड एक्सपेन्सेसला, पण वरती करणार नाही. हा, आता आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आहे, हे करंट लायबिलिटी, त्यालाही आपण ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी मध्येच कन्सिडर करणार. फक्त ह्या पॉईंटच्या अंडर करणार. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस, त्या पॉईंटच्या वरती नॉन कॅश एक्सपेन्सेस येतील आणि खाली करंट असेट करंट लायबिलिटी येतील. हा जो पॉईंट मी ज्याला आता हायलाइट करून ठेवलाय, हा जो पॉईंट आहे, त्या पॉईंटच्या वरती नॉन कॅश एक्सपेन्सेस, त्याच्या खाली करंट असेट करंट लायबिलिटी. कळलं ना? हो सर. सिंपल प्रॉब्लेम एकदम. येस सर. चलो आपण आता प्रॉब्लेम नंबर 2 सॉल्व्ह करू. हा, 2 सॉल्व्ह करूयात प्रॉब्लेम नंबर 2. कंट्रोल बी. या फिगर्स फक्त काय करतो, डिलीट करतो सगळ्या फिगर्स. ठीक आहे, चला प्रॉब्लेम नंबर 2 नाही, प्रॉब्लेम नंबर 1 सॉल्व्ह करायचा आपल्याला. ठीक आहे. फ्रॉम द फॉलोइंग बॅलन्स शीट ऑफ सुदर्शन लिमिटेड. अशा सुदर्शन लिमिटेडच आहे, आपल्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट बनवायचं आहे. बरं मला सांगा, इन्व्हेस्टमेंट ऍक्टिव्हिटी अंडर बॅलन्स शीट पैकी कुठले पर्टिक्युलर्स इन्व्हेस्टमेंटच्या अंडर जाणार?
इन्व्हेस्टमेंट ऍक्टिव्हिटीज अंडर कुठले पॉइंट जाणार बॅलन्स शीट मधले? मशिनरी. मशिनरी. असं नको. असं नाही फिक्स असेट आणि लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट कुठले? Fixed assets. लॉंग टर्म. अच्छा. आणि बॅलन्स शीट मधले कुठले आयटम्स फायनान्सच्या अंडर जाणार? जिथून फायनान्स आलाय. फायनान्स कुठून येतं? शेअर कॅपिटल, Issue of share. लॉंग टर्म. शेअर कॅपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अँड लॉंग टर्म बॉरोइंग, बरोबर ना? Yes, sir. अच्छा. आणि त्या व्यतिरिक्त उरलेलं सगळं काही, त्या व्यतिरिक्त उरलेलं सगळं काही कुठे जाणार? Operating. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. ओके. कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये कॅशचा अर्थ काय होतो? Cash and cash equivalent. हा, त्याचा अर्थ काय होतो? कॅश म्हणजे काय? कॅश म्हणजे कॅश, बँक बॅलन्स आणि मार्केटेबल सिक्युरिटीज, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. त्या प्रॉब्लेम मध्ये कॅश बॅलन्स दिलाय. Yeah. Bank balance. As such, Bank balance given. see, as such, cash balance is not mentioned anywhere in the problem, but we know bank balance is cash equivalent, right? Yes, sir. Okay, are there marketable securities? मार्केटेबल No, sir. सिक्युरिटीज नाहीयेत. जर असत्या तर आपण काय केलं असतं? कॅशचा बॅलन्स, बँकेचा बॅलन्स आणि मार्केटेबल सिक्युरिटीज याचं आपण ऍडिशन केलं असतं आणि ते ऍडिशन आपण कुठे दाखवलं असतं? इथे स्टेटमेंट मध्ये सगळ्यात शेवटी. काय करे? ऍडिशन करू शकतो का आपण? नाही, कारण की आपल्याकडे कॅश नाहीये आणि ना मार्केटेबल सिक्युरिटीज आहे. आपल्याकडे बँक बॅलन्स आहे जो की कॅश इक्विव्हॅलंट आहे, बरोबर ना? Sir. आपल्याकडे कॅश बॅलन्स असता, बँक बॅलन्स असता, मार्केटेबल सिक्युरिटीज असती, तर आपण तिघांची ऍडिशन केली असती आणि ती ऍडिशन इथे दाखवली असती क्लोजिंग बॅलन्सला आणि ओपनिंग बॅलन्सला रिस्पेक्टिव्हली. बरं ठीक आहे. 2011 मध्ये किती बॅलन्स आहे? बँक बॅलन्स किती आहे? 11,000. आणि 12 मध्ये किती आहे? 15,000. अच्छा, म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स किती आहे? 11,000 ना? 11,000. Yes, sir. अच्छा, क्लोजिंग बॅलन्स किती आहे? 15,000. अच्छा, म्हणजे कॅश मध्ये इन्क्रीज आहे का डिक्रीज आहे? Increase. अच्छा, 4,000. किती आहे? 4,000. आता आपल्या कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला काय शोधून काढायचं आहे की हा जो 4,000 रुपीजचा चेंज आलाय कॅश मध्ये, हा कुठल्या ऍक्टिव्हिटीमुळे आलाय, बरोबर ना? हा ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीमुळे आलाय का फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीमुळे आलाय की इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीमुळे आलाय? ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं, बरोबर? Yes, sir. मशिनरी ग्रॉस 2011 मध्ये किती आहे? 2,10,000. आणि 2012 मध्ये किती आहे? 2,80,000. 2,80,000. अच्छा, मशिनरीच्या व्हॅल्यू मध्ये ऍडिशन आहे. Yes, sir. रिझन काय असू शकतं? Purchase Machinery. machinery. व्हेरी गुड. परचेस ऑफ मशिनरी. बरं, मशिनरी जर परचेस केली तर कॅश बॅलन्स काय होणार आहे? Decrease. Decrease. बरं, ग्रॉस या शब्दाचा अर्थ काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड ग्रॉस? Total, sir. बिफोर नेट प्रॉफिट. बेटा, मशिनरीचा नेट प्रॉफिटचा संबंध काय आहे का? मशिनरीचा संबंध कशाशी? एक मिनिट. मशिनरीचा संबंध कशाशी येईल? फिक्स असेटचा संबंध कुठल्या एक्सपेन्सशी येतो? इन्व्हेस्टिंग. नाही रे बेटा, मी एक्सपेन्स म्हटलं. Depreciation. डेप्रिसिएशन, बरोबर. डेप्रिसिएशनची संबंध येतो फिक्स असेटचा. आता ग्रॉस म्हणजे काय समजून घ्या अगोदर. की ज्यावेळेस ग्रॉस असं म्हटलं जातं ना, याचा अर्थ असा असतो की जो बॅलन्स दाखवलाय तो आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो बॅलन्स जो आहे ना, तो कुठला बॅलन्स येतो? आफ्टर Depreciation. म्हणजे डेप्रिसिएशन मायनस करून दाखवलेली व्हॅल्यू येते. जी 2,10,000 आहे ना, ते डेप्रिसिएशन मायनस करून दाखवलेली व्हॅल्यू आहे. जी 2012 ला 2,80,000 आहे ना, इट इज शोन आफ्टर डिडक्टिंग ऍडजस्टिंग डेप्रिसिएशन. कळलं तुम्हाला? हो, sir. बरं, मग मला सांगा, आता इथे 2,10,000 आहे आणि 2,80,000, समजा 2,80,000 ऐवजी समजा 2,00,000 बॅलन्स असता. कुठला बॅलन्स असता? 2,80,000 ऐवजी assume करा की 2,00,000 रुपीज बॅलन्स आहे. तर तो जो बॅलन्स कमी झालाय, बरोबर? अज्युम करा की 2012 मध्ये बॅलन्स किती आहे? 2,00,000 रुपीज आहे. किती आहे? 2 lakh. 2 lakh. बॅलन्स कमी झाला, असेटचा ग्रॉस बॅलन्स कमी झाला का वाढला? कमी झालं. कारण काय शकतं रे, मला सांगा कमी होण्याचं? बॅलन्स कसा कमी होऊ शकतो असेटचा? सेल केला असेल. सेल केल्यामुळेच ना. इथे सेल केल्यामुळेच ना. का? कारण डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मायनस करून बॅलन्स दाखवलाय. Yes, sir. म्हणजे जे 10,000 जे आपल्याला कमी दिसत आहे ते डेप्रिसिएशन नाहीये, ते सेल केलंय. कळलं का? म्हणजे ग्रॉस ज्या वेळेस असेल, ग्रॉस
मग असेटची व्हॅल्यू वाढली तर समजून घ्यायचं की हे परचेस केलंय, आणि असेटची व्हॅल्यू कमी झाली तर समजून घ्यायचे काय असेट काय केली आहे, सेल केलेली. Sale. कळलं का? बरं या ठिकाणी मशिनरी काय केली, परचेस केली. परचेस केली. ऍक्टिव्हिटी अंडर जाईल, इन्व्हेस्टिंग. इन्व्हेस्टिंग ना, इन्व्हेस्टिंग. परचेस ना. येस सर. ओके, परचेस ऑफ मशिनरी कॅशवर काय इम्पॅक्ट येईल, डिक्रीज और Decrease. डिक्रीज, आउटफ्लो और इनफ्लो, आउटफ्लो. आउटफ्लो. ओके, किती आउटफ्लो, 70,000. 70,000. ब्रॅकेट आय एम शोइंग 70,000 ब्रॅकेट मध्ये म्हणजे मायनस करायचे 70,000. ठीक आहे. नेक्स्ट काय, डेटर्स बरं, डेटर्सचा बॅलन्स किती आहे 11 मध्ये 96,000. आणि 12 मध्ये किती आहे. 83,000. अच्छा, मग डेटर्सचा बॅलन्स कमी झालाय का वाढलाय. कमी झाला. कमी झालाय. अच्छा, डेटर्स असेट आहे. येस सर. येस. अच्छा, डेटर्सचा बॅलन्स कमी झालाय, याचा अर्थ कॅशचा बॅलन्स काय झाला असणार, इन्क्रीज ना. इन्क्रीज. सो कॅश इनफ्लो और कॅश आउटफ्लो, इनफ्लो. इनफ्लो. और कुठल्या ऍक्टिव्हिटी अंडर, Operating. which activity under, and where should I show the change in debtors balance, कुठल्या ऍक्टिव्हिटी अंडर मी Operating, डेटर्स, sir. ऑपरेटिंग ना. ऑपरेटिंग. But in operating before working capital, Changes. Sir. Yes, below working capital changes na. Yes sir. येस सर. Okay, so decrease in debtors, what is the decrease, 13,000. so 13,000. in bracket na, काही No. plus Plus. na. Okay, 13,000 plus, very good. Next is stock balance. Stock किती होता 11 मध्ये, 60,000. now it is, 40,000. so there is decrease in stock, so there is decrease in asset. What is the impact of decrease in asset over cash, Increasing. Increase. cash is increased right now, so increase in stock, so increase in stock किती आहे 20 ना. 20,000. 20,000. cash inflow ना. येस सर. येस सर. ओके, सो प्लस. आता इथं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स म्हणलंय, खरं तर आता शेअर्सवर डिस्काउंट देतच नाही कोणी. इथं आपण अज्युम करूयात की डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आहे. काय रे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आहे. बरं, मगाशी तुम्हाला एक मी लाईन सांगितली होती, काय लाईन सांगितली होती, बॅलन्स शीट मध्ये प्रीपेड एक्सपेन्सेस आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस जर सोडले तर बाकी सगळे एक्सपेन्सेस कुठले एक्सपेन्सेस असतात, नॉन कॅश. Non-cash. नॉन कॅश. आणि सगळे नॉन कॅश एक्सपेन्सेस आपल्याला कुठे कन्सिडर करायचे, ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग. ऍक्च्युअली प्रीपेड एक्सपेन्स आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स ते पण आपण ऑपरेटिंग मध्येच कन्सिडर करतो. फक्त ऑपरेटिंग मध्ये ह्या वर्किंग कॅपिटल चेंज ह्या पॉईंटच्या अंडर कन्सिडर करतो, आणि नॉन कॅश एक्सपेन्सेस ह्या पॉईंटच्या वरती कन्सिडर करतो. बरोबर ना. येस सर. ओके, चलो ठीक आहे. बरं, मला सांगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स 11 मध्ये बॅलन्स 3,000 आहे, 2012 मध्ये किती आहे. 2,000. अच्छा, म्हणजे कॅश बॅलन्स वाढलाय का, सॉरी असेटचा बॅलन्स कमी झालाय का वाढलाय. कमी झालाय. अच्छा, इन्क्रीज इन असेट, तो इन्क्रीज डिक्रीज इन असेट असेल तर कॅश मध्ये काय होणार, इन्क्रीज. म्हणजे हे ऍड करायला लागेल ना. येस सर. ओके, सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स म्हणूयात आपण, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स म्हणूयात. ठीक आहे, किती रे, 1,000. अच्छा प्लस ना. येस. ओके, प्लस 1,000 प्लस. ठीक आहे. त्यानंतर Sir, नेक्स्ट, पण डिक्रीज झालं ना. So हा? decrease in stock तिथे लिहा. स्टॉक डिक्रीज. अच्छा डिक्रीज स्टॉक लिहिलं नाही का मी. Increase लिहिलंय. इन्क्रीज. अरे सॉरी, गुड, डिक्रीज इन स्टॉक. ठीक आहे. त्यानंतर काय आता, बरं बँक बॅलन्स ऑलरेडी आपण घेतलाय ना. हो सर. चल ही साईड झाली, आता आपण लायबिलिटी साईडकडे जाऊयात. शेअर कॅपिटल किती होतं रे 11 मध्ये. 80,000. अच्छा, 2012 मध्ये किती आहे. 2 lakh. अच्छा, म्हणजे शेअर कॅपिटल वाढलंय, याचा अर्थ काय कॅश आली असणार ना. येस सर. हा, सो कॅश ही शेअर कॅपिटल इश्यू ऑफ शेअर्स हे कुठे जातं, कुठल्या ऍक्टिव्हिटी अंडर, कुठली ऍक्टिव्हिटी इश्यू ऑफ शेअर, फायनान्सिंग, ऑपरेटिंग, फायनान्सिंग. इश्यू ऑफ शेअर्स ही फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी. किती रे बेटा, 20,000. ओके 20,000. गुड, व्हेरी गुड. त्यानंतर डेप्रिसिएशन रिझर्व, हे कुठे जाणार, पहिले 11 मध्ये 60,000 होतं, 2012 मध्ये 62 आहे. डेप्रिसिएशन रिझर्व कुठे जातो, फायनान्स का इन्व्हेस्टमेंट का ऑपरेटिंग. Operating. अच्छा, नॉन कॅश एक्सपेन्स आहे का. हो सर. नाही. अच्छा,
अरे हो. बेटा डिप्रिसिएशन आहे, नॉन कॅश आहे. मला सांग डेप्रिसिएशन साठी पैसे दिले जातात का कधी? नो. नाही ना, नॉन कॅश एक्सपेन्स आहे. बरं 11 मध्ये 60,000 आहे, 12 मध्ये 62,000 आहे. सो देर इज इन्क्रीज इन डेप्रिसिएशन रिझर्व बाय ₹2,000. सो इन्क्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी मध्ये इन्क्रीज झालं तर काय होणार आहे? इन्क्रीज इन कॅश. Increase in इन्क्रीज cash. इन कॅश, कॅश इनफ्लो ना. येस. So, Yes, तर sir. काय रे बेटा, काय डेप्रिसिएशन रिझर्व ना. हो सर. सो आपण म्हणूया ओके. सो डेप्रिसिएशन रिझर्व, इन्क्रीज इन डेप्रिसिएशन रिझर्व जरी म्हटलं तरी काय हरकत नाही. इन्क्रीज इन डेप्रिसिएशन रिझर्व किती आहे? 2,000 ना. अच्छा प्लस ना रे. येस. ओके Yes, sir. ठीक आहे प्लस. त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस पहा. 2011 मध्ये किती बॅलन्स आहे प्रॉफिटचा? 45,000. 45,000. 12 मध्ये किती आहे? 72,000. अच्छा म्हणजे 12 मध्ये कितीने प्रॉफिट वाढला? 17. हा 27. 27 ना. म्हणजे याचा अर्थ 27,000 डिफरन्स घ्यायचा ना आपल्याला ठिकाणी. मग 27,000 रुपीजचा प्रॉफिट आहे. नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स. मी परत रिपीट करेन. खरं तर याची एक सेपरेट वर्किंग नोट बनायला पाहिजे. पण ह्याही प्रॉब्लेम मध्ये नाही रिझर्व्ह फंड दाखवलेत, नाही जनरल रिझर्व्ह आहे, नाही कुठल्या प्रकारचा फंड आहे. म्हणजे फंडचे एक्झाम्पल पाहिलं तर सिंकिंग फंड म्हणा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड म्हणा, किंवा ह्या प्रॉब्लेम मध्ये प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन पण नाही आहे. प्रोव्हिजन फॉर प्रपोज डिव्हिडंड बद्दल देखील काही बोललं गेलेलं नाहीये. त्यामुळे इथे नोटची गरज नाही. त्यामुळे डिरेक्टली आपण डिफरन्स घेतला 27,000. ठीक आहे. बरं डिबेंचरकडे येऊयात. बरं 11 मध्ये डिबेंचरचा बॅलन्स किती होता? 60,000. 60,000. 12 मध्ये तो कमी झालाय ना, 50,000 कमी झालाय ना. अच्छा म्हणजे Yes, sir. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर झालेत बरोबर का? इश्यू ऑफ डिबेंचर आहे. इश्यू ऑफ डिबेंचर असतं तर बॅलन्स वाढला असता डिबेंचरचा, पण बॅलन्स कमी झालाय. याचा अर्थ डिबेंचर रिडम्पशन झालं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आहे. बरं डिबेंचर हे कुठल्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये येतात? इश्यू ऑफ डिबेंचर Financing activities. बरं लायबिलिटी मध्ये इन्क्रीज आहे किंवा डिक्रीज आहे? Decrease है. कॅश बॅलन्स वाढणार ना, Yes. कमी होणार? No. कमी होणार. अरे कॅश बॅलन्स कमी होणार ना. डिबेंचर रिडम्प्शन केलेत म्हणजे डिबेंचर होल्डरला पैसे दिलेत ना रिटर्न. 6,000 रुपये गेले बिझनेस मधून, म्हणजे मायनस मध्ये ना. येस. Yes, Yes, sir. sir. लक्षात राहत नसेल ना तर लक्षात ठेवा. काय लक्षात ठेवायचंय? ऍसेट वाढली कॅश कमी होते. सॉरी ऍसेट कमी झाली कॅश वाढते. लायबिलिटी वाढली कॅश पण वाढते. लायबिलिटी कमी झाली कॅश पण कमी होते. हे लक्षात ठेवा वाटलं तर. ठीक आहे ना. ओके. आता डिबेंचर्स नंतर राहिले क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स किती होते 11 मध्ये? 35,000. अच्छा 12 मध्ये किती आहेत? 32,000. 32,000. अच्छा मग क्रेडिटरचा बॅलन्स वाढलाय का कमी झालाय? कमी झालं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स कुठल्या ऍक्टिव्हिटी अंडर येतात? फायनान्सच्या अंडर का, इन्व्हेस्टमेंटच्या अंडर का, ऑपरेटिंगच्या अंडर? Operating. ओके. ऑपरेटिंग मध्ये जे सब हेडिंग आहे नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस, त्याच्या अंडर हे द्यायचे का त्याच्या वरती ठेवायचे? अंडर. अंडर. कारण की वरती काय येतात? नॉन कॅश. हे ह्या पॉईंटच्या वरती, हा जो पॉईंट आहे ना ह्या पॉईंटच्या वरती नॉन कॅश, ह्या पॉईंटच्या खाली करंट ऍसेट अँड करंट लायबिलिटी. बरोबर ना. येस. अच्छा डिक्रीजिंग क्रेडिटर आहे ना. हो. Yes, sir. अच्छा डिक्रीजिंग क्रेडिटर झालं याचा अर्थ काय? कॅश बॅलन्स काय झाला? Decrease in cash. Decrease. डिक्रीजच ना. हे पाहणार आहे 35,000 द्यायचे होते एल मध्ये, 2012 मध्ये फक्त 32 द्यायचे. त्याचा अर्थ 3,000 रुपये 2012 मध्ये दिले ना. Yes, sir. कॅश आउटफ्लो म्हणजे काय रे? मायनस ना. येस. 3,000 मायनस मध्ये. गुड. झाले सगळे पॉईंट्स कन्सिडर करून? हो. ओके चला आता कॅल्क्युलेट करूयात. बरं 27 मध्ये हे 1 आणि 2 ऍड करा. काय आला आन्सर? 30. अच्छा मग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कॅपिटल चेंजेस किती आहे? 30,000. अच्छा आता आपल्याला ऍडजस्ट करायचंय करंट असेट अँड करंट लायबिलिटी. बरं आता पहा डिक्रीज इन डेटर मुळे 13,000 आलेत, डिक्रीज इन स्टॉक मुळे 20,000 रुपये आलेत, पण डिक्रीज इन क्रेडिटर मुळे 3,000 रुपये गेलेत. मग मला सांगा हे 30 मध्ये 13 ऍड करा, 20 ऍड करा आणि 3,000 मायनस करा. मग मला सांग किती आन्सर येईल? 60,000. 60 ना. Yes, sir. येस. ओके 60,000. हे काय रे? नेट कॅश यूज दे का नेट कॅश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी? Net cash from Net cash from. कॅश जनरेट झाली ना. या ठिकाणी कॅश खर्च झाली का जनरेट झाली? generate. Generate झाली.
60,000 रुपीज जनरेट झालेत ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी मधून. बरं, या ठिकाणी खरं तर आपण टॅक्स पण मायनस करतो आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम्स पण मायनस करतो, पण प्रॉब्लेम मध्ये ते नाहीच आहे, त्यामुळे त्याचा विचार करण्याची गरज नाही सध्या. बरोबर ना? येस सर. ओके, चला आता मला सांगा कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज 70,000 आहे. प्लस मध्ये का मायनस मध्ये? मायनस. मायनस. कॅश जनरेट झाली का कॅश यूज झाली? यूज झाली. हे पहा, इथून बिझनेस ऑपरेशन मधून एक्स्ट्रा 60,000 रुपये तयार म्हणजे मिळालेत आपल्याला, पण इथून 1 रुपया नवीन मिळालेला नाही इन्व्हेस्टमेंट मधून, पण 70,000 मात्र खर्च झाले. बरोबर ना? येस सर. Yes, येस sir. सर. बरं, आता कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज पहा. इक्विटी शेअर इश्यू करून 20,000 मिळाले आणि डिबेंचर होल्डरचे रिडम्पशन केलं 6,000 गेले, म्हणजे नेट कॅश किती आहे? 14. मायनस 4,000. मायनस नाही बेटा, 40,000 ना. अच्छा, याचा अर्थ 14,000 रुपीज मिळाले ना? येस सर. Yes, अरे sir. 14,000 मिळाले ना. बरं, आता पहा ऑपरेटिंग मधून किती मिळाले ऍक्टिव्हिटी मधून? 60,000. 60,000. फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी मधून किती मिळाले? 14,000. म्हणजे इन टोटल किती मिळाले आता? 74 ना. 74. अच्छा, 74 पैकी 70,000 इन्व्हेस्टमेंट वर गेले ना. येस. मग उरले किती? 4,000. झाला टॅली? येस सर. अरे प्रॉब्लेम टॅली झाला? येस Yes, सर. sir. सिम्पल आहे. आता हे सुरुवातीचे प्रॉब्लेम आहेत म्हणून सिम्पल वाटतंय. जसं जसं पुढे जाऊ ना आपण तशी थोडी डिफिकल्टी लेवल ऍड होत राहील त्यामध्ये. पण ऍक्च्युअली तुम्हाला स्ट्रक्चर तर कळलं ना ऍटलीस्ट आज? येस सर. काय कळलं लक्षात घ्या तुम्हाला. आपल्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये बेसिकली जो क्लोजिंग कॅश बॅलन्स मध्ये जो डिफरन्स आलाय ना, तो का आला त्याचं कारण शोधून काढायचंय. जसं की हा प्रॉब्लेम आहे. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला कळलं की ऑपरेशन मधून 60,000 पैसे आले, फायनान्स मधून 14,000 आले, म्हणजे 74,000 एकूण आले, 74,000 इन टोटल आले. त्यापैकी 70,000 आपण इन्व्हेस्टमेंटवर खर्च केले, म्हणजे 4,000 आला ना डिफरन्स, तो झाला ना टॅली. येस सर. म्हणजे पैसे जनरेट झाले कुठे आणि पैसे खर्च झाले कुठे हे कळलं ना आपल्याला? हो. अरे कळलं की नाही कळलं? तर हे आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंट. त्यात लक्षात ठेवा की इन्व्हेस्टमेंट कॅटेगरीच्या अंडर तुम्हाला फिक्स असेट रिलेटेड कॅश ट्रान्झॅक्शन कन्सिडर करायचे आहेत, लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड कॅश ट्रान्झॅक्शन कन्सिडर करायचे आहेत तुम्हाला. कुठल्या ऍक्टिव्हिटी अंडर? इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी अंडर. फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी अंडर तुम्हाला कॅश ट्रान्झॅक्शन कन्सिडर करायचे आहेत, जे की इक्विटी शेअर रिलेटेड आहेत, डिबेंचर्स रिलेटेड आहेत, लॉंग टर्म लोन्स रिलेटेड आहेत. असे कॅश ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीच्या अंडर कन्सिडर करायचे आहेत. आणि त्यानंतर उरलेले सगळे कॅश ट्रान्झॅक्शन कुठे जाणार? कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज. फक्त इथे आपण इनडायरेक्ट मेथड यूज करतोय आणि इनडायरेक्ट मेथड असल्यामुळे तुम्हाला माहितच आहे इनडायरेक्ट मेथड मध्ये उलट करायचं आपल्याला, म्हणजे नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन आपल्याला कन्सिडर करून ते ऍड करायचे, म्हणजे आपल्याला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिळेल. बरोबर ना? येस सर. म्हणजे थोडक्यात काय, नेट प्रॉफिट घ्या अगोदर, त्यामध्ये नॉन कॅश एक्सपेन्सेस ऍड करा. बरोबर? मग करंट असेट करंट लायबिलिटीचे इफेक्ट कन्सिडर करा. मग तुम्हाला कळेल की किती ग्रॉस कॅश जनरेट झाले ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी मधून. त्यातून टॅक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटम्स मायनस करा, म्हणजे तुम्हाला कळेल नेट कॅश किती जनरेट झाली ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज मधून. सिम्पल होता प्रॉब्लेम? Yes, sir. बरं, ठीक आहे. उद्या परत बरं, उद्या कुठला वार आहे? उद्या बुधवार आहे का काय उद्या? येस सर. बुधवार. चला, उद्या पण मी कंबाईन लेक्चर घेणार आहे आणि गुरुवारपासून कंबाईन लेक्चर मला वाटत नाही होतील अकाउंटन्सीचे. एबीचे लेक्चर्स वेगळे होतील, सीडीचे लेक्चर्स वेगळे होतील. ठीक आहे. बरं, आजचं लेक्चर इंटरेस्टिंग होतं, समजलं तुम्हाला? Yes, sir. येस बोर सर. अच्छा.